Welcome back to 7th standard computer science online class. All of you take your book page number 33. அது வந்து பீரியாடிக் டெஸ்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பேஜில் உள்ள ஒன் வேர்ட்ஸ் அண்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் லெசன் 1, 2, 3 லெசன்ஸை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம். The first one multiple choice question. The first one, which term refer to the process of pressing the keys? Answer B. Typing. Number 2, which device is used to input voice into the computer? Answer option A. Microphone. Third one, which device is also known as flash drive? Answer pen drive. Fourth one, what is the base value of a decimal number? Answer 10. Fifth one, which term corresponds to the points that are plotted in the chart? Answer B. Data points. Next, fill in the blanks. The first one, the base of hexadecimal number system is dash. Answer 16. Second one, the devices that you can touch and feel are called dash. Answer hardware. Third one, smart cards are basically of two types, dash and dash. Answer memory cards, microprocessor cards. Fourth one, a dash chart display the data in the form of rectangular bars. Answer bar. The next is section true or false. The first one, a touchpad working is similar to a mouse. Answer true. Second one, a printer is bigger than a floater. Answer false. Third one, external memory is used to store the data temporarily. Answer false. Fourth one, F12 key is used to quickly insert a chart on the worksheet. Answer false. Fifth one, a number raised to the power 0 is always equal to 0. Answer false. Next, section D la pathina convert the following into the binary form. Then section E la convert the following into decimal form. ரெண்டு sums கொடுத்திருக்காங்க. sum எல்லாமே நோட்ல பண்ணுங்க. I will give the answer in PDF file format and the question answers also ma. Okay, question answer first question, write the use of magnetic strip reader. இது வந்து first lesson ல இருக்கு. ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் லெசன்லேயே ஒரு கொஸ்டினாக கொடுத்துருக்கு. ஓகேவா, இது பேஜ் நம்பர் 8. தென் செகண்ட் கொஸ்டின், ரைட் த ஸ்டெப் டு கிரியேட் ஏ சார்ட் இன் எக்ஸல். ஓகே, தேர்ட் லெசன் பேஜ் நம்பர் 26 இதுக்கான ஆன்சர்ஸ் இருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஆல் ஆஃப் யூ டேக் ஒரு புக் பேஜ் நம்பர் 34. த நியூ லெசன் அட்வான்ஸ்டு ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸல் 2016. அட்வான்ஸ்டு ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் Excel 2016. ப்ரீவியஸ் லெசன்லையும் எக்ஸல் பற்றி தான் பார்த்தோம். எக்ஸலில் சார்ட் பற்றி பார்த்தோம். இந்த லெசனும் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸல்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரொடக்ஷன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இன் த ப்ரீவியஸ் சாப்டர் ஆஃப் எக்ஸல் யூ ஹவ் லேர்ன்ட் த யூசஸ் ஆஃப் ஃபார்முலாஸ், ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்டு சார்ட்ஸ். நவ் யூ வில் லேர்ன் த advanced feature of MS Excel
that makes working easier and simpler in Excel, like sorting, filtering, goal seeking, etc. Let us study these features of MS Excel in detail. Okay, the previous lesson la enna pathom chart eppadi create பண்றது, then chart oda components and different types of chart, then adula enna changes la panna mudiyum solli paathom. இந்த லெசன்ல some features பார்க்க போறோம். என்னென்ன features பார்த்தீங்கன்னா sorting, filtering, goal seeking, these features எல்லாம் இந்த லெசன்ல நம்ம பார்க்க போறோம். First, sorting data. Sorting means arranging the given data according to the particular order, either in an ascending or descending order. To sort the data, use any one of the following methods. Okay, first sorting. What is sorting? Sorting means arranging the given data. ஒரு டேட்டாவை அரேஞ்ச் பண்ணுறது தான் ஷார்ட்டிங் சொல்கிறோம். அந்த அது எதுப்படி அரேஞ்ச் பண்ணால் ஒன்று அசெண்டிங் ஆர்டர் ஆர் டிசெண்டிங் ஆர்டர். ஓகேவா? இதுக்கு மொத்தம் 2 மெத்தட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் 1, செலக்ட் த செல்ஸ் ஆர் a range of cells that you want to sort or arrange. Step 2, click on the data tab. Step 3, click on the A to Z or Z to A button to sort the data in ascending or descending order respectively. Okay, first method பார்த்தீங்கன்னா select the cells வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணணும். எந்த டேட்டாவை நம்ம அரேஞ்ச் பண்ண நினைக்கிறோமோ அது ஃபுல்லாக என்ன பண்ணணும், செலக்ட் பண்ணணும். ஃபிகர் 4.1 கொடுத்துருக்காங்க. அதில் வந்து சம் டேட்டாஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா? இந்த மெத்தட் படி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு தென் டேட்டா டேப்பை கிளிக் பண்ணணும். ஓகே, டேட்டா டேப்பை கிளிக் பண்ணும்போது அதில் உள்ள ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் டிஸ்பிளே ஆகும். அதில் A to Z ஆர் Z to A அப்படிங்கிற ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு பட்டன், நம்ம வந்து அசெண்டிங் ஆர்டர் வேணும்னா A to Z பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணணும். Z to Aனா டிசெண்டிங் ஆர்டர். இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனில் ஏதாவது நம்ம ஒன்று சூஸ் பண்ணால் நம்மளோட டேட்டாஸ் வந்து அரேஞ்ச் ஆகிடும். ஓகே, then next method to select the cells or a range of cells. Step 2, click on the sort Z to A to Z button in the sort and filter group of data tab. The sort dialog box opens up. Step 3, select the column on which you want to apply sorting. Step 4, select the values from sort on drop down menu. Step 5, select the order of sorting from order drop down menu. Step 6, click on OK button. The data will be sorted. Okay, second மெத்தட்லையும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் பண்ணணும் தேவையான செல்ஸை. தென் டேட்டா டேப்பில் ஷார்ட் அண்டு ஃபில்டர்னு சொல்லி ஒரு குரூப் இருக்கும். அந்த குரூப்பில் ஷார்ட்ங்க பட்டனை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணணும். தென் செலக்ட் த காலம்ஸ் ஆன் விச் யூ வாண்ட் டு அப்ளை த ஷார்ட்டிங். ஓகே, நம்ம வந்து ஷார்ட்டுங்க பட்டனை கிளிக் பண்ணோம்னா ஷார்ட்ங்க டயலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும். ஓகேவா? ஃபிகர் 4.2ல் ஷார்ட்ங்க டயலாக் பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் பை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அப்போது வந்து அதில் வந்து எந்த காலம் நம்ம ஷார்ட் பண்ண நினைக்கிறோமோ அந்த காலம் கொடுக்கணும். உங்கள் ஃபிகரில் காலம் சின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு ஷார்ட் ஆன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும். அதில் வந்து வேல்யூஸ் செல் வேல்யூஸ்ன்னு சொல்லி வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம வந்து வேல்யூஸ் தானே ஷார்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அது வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அந்த ஆர்டர் ஆப்ஷனில் வந்து அசெண்டிங் ஆர்டரா டிசெண்டிங் ஆர்டர், லார்ஜஸ்ட் டு ஸ்மாலஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கும். நம்மளுக்கு அதில் எந்த ஆப்ஷன் வேணுமோ அந்த ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிவிட்டு தென் ஓகே பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து டேட்டாஸ் வந்து ஷார்ட்டிங் அசெண்டிங் ஆர்டர் டிசெண்டிங் ஆர்டரில் நம்மளுக்கு ஷார்ட் ஆகி நம்மளுக்கு கிடச்சிரும். ஓகேவா? தென் நெக்ஸ்ட் டாபிக் ஃபில்டரிங் டேட்டா.
Filtering data means working with only selective range of cells. It helps to hide unwanted data temporarily. After filtering the data, only those range of cells are displayed that meet the specified criteria. These are following two options by using which you can filter the data: auto filter and advanced filter. Okay, நம்ம வந்து ஷார்ட்டிங் டேட்டானா என்ன பார்த்தோம்? அரேஞ்சிங் த கிவன் டேட்டா. ஓகேவா? நம்ம ஃபில்டரிங் டேட்டானா ஒர்க்கிங் வித் ஒன்லி செலக்டிவ் ரேஞ்ச் ஆஃப் செல்ஸ். ஓகேவா? நம்ம செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்க செல்ஸில் மட்டும் நம்ம ரேஞ்ச் ஆஃப் செல்ஸில் மட்டும் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? அது மூலமாக நம்ம டேட்டாஸை வந்து நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? தென் இட் ஹைட் அன்வான்ட் டேட்டா வந்து நம்மளுக்கு தேவையில்லாத டேட்டா வந்து ஹைட் பண்ணி வைக்கும். அது ஜஸ்ட்டு டெம்ப்ரவரி. ஓகே, தென் இந்த டேட்டாஸ்லாம் நம்ம எப்படி ஃபில்ட்ரு பண்ணுறோம்னா அதில் சம் கண்டிஷன்ஸ். ஓகே, நம்ம சம் கண்டிஷன்ஸ் கொடுக்கும். அந்த கண்டிஷன்ஸ்க்கு கண்டிஷன்ஸ்லாம் எதெல்லாம் ட்ரூ ஆகுதோ அது மட்டும் நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். எதெல்லாம் ஃபால்ஸ் ஆகுதோ அதெல்லாம் நம்மளுக்கு என்ன ஆகாது? டிஸ்பிளே ஆகாது. ஓகேவா? இதில் வந்து 2 டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபில்டர் இருக்குது: ஆட்டோ ஃபில்டர் அண்டு அட்வான்ஸ்டு ஃபில்டர். ஃபஸ்ட்டு ஆட்டோ ஃபில்டர். To use auto filter feature, follow the given step. Step 1, select the cells which you are to be filtered. Step 2, click on the data tab. Step 3, now click on the filter option from sort and filter group. ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு வந்து எதை நம்ம ஃபில்டர் பண்ண நினைக்கிறோமோ அந்த ரேஞ்சை வந்து ஃபுல்லாக வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கணும். தென் டேட்டா டேப்பில் ஷார்ட் அண்டு ஃபில்டர் குரூப்பில் ஃபில்டருங்க ஆப்ஷனை நம்ம கிளிக் பண்ணிக்கணும். ஓகே, தென் ஸ்டெப் 4, ஸ்மால் arrows will be added above the selected cells or columns headers. The arrow is used to filter the data. Click on the arrow, a drop-down list appears. Step 5, and check the values which you do not want to see. The filter will be applied on the selected data. ஓகே, இப்போ என்ன ஆகுனா ஸ்மால் ஆரோ வந்து என்ன ஆகுனா அந்த காலத்தோட ஹெட்டரில் வந்து அப்ளை ஆயிரும். ஃபிகர் 4.6 பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஃபஸ்ட்டு ஒரு 700 அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேல்யூ இருக்குது. அந்த வேல்யூவோட ஹெட்டரில் வந்து என்னென்னா ஒரு ஆரோ மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் வந்து என்ன ஆகும்? அப்ளை ஆயிரும். ஓகேவா? அந்த ஆரோவை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ட்ராப்டவுன் லிஸ்ட்டு வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். ஃபிகர் 4.5 கொடுத்துருக்காங்களா அந்த லிஸ்ட்டு. ஓகேவா? அதில் வந்து நம்ம வந்து தேவையான செல்ஸை மட்டும் என்ன பண்ணிங்கன்னா செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். செலக்ட் பண்ணுறது எல்லாமே என்ன ஆகும்? அங்கே டிஸ்பிளே ஆகும். ஓகேவா? அன்செக் த வேல்யூஸ், எதெல்லாம் நம்ம செக் பண்ணலையோ அந்த வேல்யூஸில் என்ன ஆகாது? நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே ஆகாது. Okay, can you understand ma? Okay, the remainder portions we will discuss in the next class. Thank you students.